सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ਤੇ मैं सुरभि। प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके हाजिर हो चुकी हाँ। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी हो रही ने ते उन्हां लोकां नूं वापस भी भेजा जा रहा है जो गैर कानूनी तरीके दे नाल अमेरिका विच रह रहे हैं। सो इसका डर जिहड़ा ना उत्थे मौजूद हर किसी दे मन दे विच है, खास तौर ते उन्हां गैर कानूनी प्रवासियां दे जो उत्थे पार्ट टाइम जॉब करते हैं बिना लाइसेंस तो उन्हां दे मन विच बहुत डर बैठ गया है। जो उत्थे गैर कानूनी तरीके दे नाल रह रहे हैं उन्हां दे मनां दे विच भी डर है। फिलहाल सब तो पहला ट्रंप ने यही गल कही सी कि जिस दिन वो अपने अहुदे दी सो चुकणगे ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उधर एक प्रभावशाली अमरीकी संसद मैंबर ने ट्रंप प्रशासन की H1B वीज़ा नीति की आलोचना की है। H1B वीज़ा जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीज़ा कहा जाता है। दरअसल नीति के तहत H1B वीज़ा धारकों के बच्चे प्रभावित होंगे और ये सब तो बड़ा प्रभाव पवेगा उन्होंने बच्चों के जो 21 साल के हो जाएंगे। जी हाँ, इस नीति में यह कहा गया है कि H1 धारकों के बच्चे यानी H1B धारकों के जो बच्चे ने 21 साल तो बाद देश छड़ देंगे। सो उन्होंने 21 साल के होने ते अमेरिका छड़ना पवेगा। नीति की आलोचना करने वाले डेमोक्रेटिक संसद मैंबर ने कहा है कि बच्चों को अजिहे देश में भेजना गलत है जिसनों वो नहीं जानते और ना ही उत्थे उन्हां दा कोई सपोर्ट नैटवर्क होवेगा, क्योंकि एक बच्चा जो शुरू तो अमेरिका विच जम्मिया है, उत्थे पलिया है, उत्थे दी भाषा नूं जानदा है, उत्थे दे लोकां नूं जानदा, उत्थे दी हर चीज़ नूं जानदा है, रीति रिवाज नूं, उसनूं एकदम ही किसी ऐसे देश भेज देना जिस नाल उसका कोई नाता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत ही उल्टा हो जाएगा और इसका प्रभाव उन्हां बच्चों ते बहुत ज़्यादा पवेगा जो अमेरिका तो 21 साल तो बाद जान के। 21 साल की उम्र कोई थोड़ी उम्र नहीं होंदी। इस साल की उम्र दे विच बच्चों नूं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होंदी है, काफ़ी कुछ पता होंदा है। इस नाल बच्चों का संपर्क अपने माता पिता नाल भी टुटेगा, किते ना किते अपने देश नाल भी उस चीज़ टुट जाएगी और इसका असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पएगा, खास तौर पर मानसिक तौर पर भी बहुत असर पवेगा। सो H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमरीकी कंपनियों नूं हुनरमंद विदेशी कामिਆਂ ਨੂੰ नियुक्त करने की इजाजत दिंदा है। अमरीकी टैक्नोलॉजी कंपनियां हर साल ही H1B वीज़ा की मदद नाल हज़ारां विदेशी हुनरमंद कामिਆਂ ਨੂੰ नौकरी ते रखदियां ਹਨ और इन्हां नौकरियां ते रखे हुए साडे भारतीय चीन के जो विदेशी नागरिक है इन्हां ਨੂੰ बहुत ज़्यादा फायदा भी ਹੁੰਦਾ है। अमेरिका विच काम करने का सुपना बहुत सारे लोगों का ਹੁੰਦਾ है, बहुत सारे विदेशी नागरिक जो ने अमेरिका विच काम करना चाहते हैं। सो H1B वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो तुहानू ये चीज़ प्रोवाइड करता है और खास तौर पर अगर तुसी टैक्नोलॉजी नाल जुड़े हुए हो, IT नाल जुड़े हुए हो या फिर तुसी इंजीनियर हो तो ये मौका तुहानू मिलता है। सो अमेरिका विच H1B वीज़ा के आधार पर काम करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी चीन और भारत के हैं। हालांकि ट्रंप सरकार के अधीन H1B वीज़ा नियमां विच कुछ बदलाव भी किए गए हैं। सो इन्हां बदलावां के तहत जेकर H1B वीज़ा ते काम करने वाले मापियां नूं अमेरिका विच स्थाई तौर पर रहने लई ग्रीन कार्ड नहीं मिलिया है तो उन्हां दे बच्चे 21 साल के होने तो बाद अमेरिका विच नहीं रह सकणगे और उन्हां नूं अमेरिका विच रहने लई अर्जी देनी पवेगी। सो ग्रीन कार्ड एक गैर अमरीकी नागरिक नूं अमेरिका विच स्थाई तौर पर रहन अते काम करन दी आग्या दिंदा है और ग्रीन कार्ड की उਡੀਕ अज के समय दे विच ਲੱਖਾਂ विदेशी नागरिक कर रहे हैं जिन्हां नूं हाले तक ग्रीन कार्ड नहीं
ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ H1B ਦਰਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਿ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਬਲੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਰ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੈਰੋਲੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 538 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ
गैर कानूनी प्रवासियों ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 538 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ गिरफ्तार ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਤੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਾਗੂਆ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਔਰ ਇਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ
ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਵਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ B1 B2 ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस चीज़ नालों हुण भारत जो है निराश नज़र आ रहा है। भारत के नाल होर भी ऐसे बहुत सारे देश ने जिन्हां विच एक निराशा नज़र आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका विच देश निकाला तो चल रही है, पर इस दे नाल अगर वो माँ बाप अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं जो अमेरिका विच पक्के तौर पर रह रहे हैं, उन्होंने भी इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस करके एक काफ़ी चिंता जिहड़ी है सामने आ चुकी है। हालांकि हवाई अड्डे ते इमीग्रेशन अधिकारियों ने कथित तौर पर सारिया दलीलां ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ क्योंकि उन्होंने वापसी की टिकट नहीं सके। अमरीकी अधिकारियों ने भारतीयों को वापस भेजने लिए 2025 के नवे नियमों का हवाला दिता है। हालांकि इन्हां बदलावां संबंधी पहला कोई भी सूचना नहीं दी गई सी। इस तरह दीयां घटनावां अमेरिका विच रहन वाले भारतीयों दीयां चिंतावां वधा सकदियां हन। यह सवाल भी उठ रहा है कि ट्रंप दीयां नीतियां नूं लागू करन लई अमेरिका आउण वाले दिनां दे विच अजिहे कदम अचानक चुक सकदा है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पै सकदा है उन्हां विदेशी नागरिकां विच जो अमेरिका विच स्थाई तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हां दे पेरेंट्स या उन्हां दे घर दे परिवारक मैंबर कोई भी उन्हां नूं मिलना चाहुंदा है तो उस कोल एक वापसी टिकट भी होनी चाहिए है। फिलहाल हाले तक तो यही जानकारी सामने आई है। इस तो बाद होर की कुछ बदलाव हुंदा है तो यह आने वाला समा दसेगा। रिपोर्ट के अनुसार यह एक हैरानीजनक स्थिति है, क्योंकि इस गल का कोई भी अधिकारत ऐलान नहीं किया गया कि अमेरिका आने वाले सैलानियों लिए वापसी टिकटां लाजमी हैं। इस करके ही वो लोग इस गल तो जानू नहीं सी जिन्होंने अपनी हवाई टिकटां अमेरिका लिए कराइयां और मुड़ तो जो हवाई अड्डे ते पहुंचते हैं तो उन्होंने वापस जाना पै रहा है। यह मन्निया जाता है कि ट्रंप शासन अधीन सख्त इमीग्रेशन नियमां दी सख्ती नाल पालना की जा रही है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो अमेरिका दे विच आउणा चाहुंदे ने अगर उन्होंने को वापसी टिकट नहीं है तो उन्होंने उत्थे ही रोक के वापस भेज दिता जा रहा है। इस मामले में इमीग्रेशन अधिकारी ने कहा है कि 2025 के नवे नियमों के अनुसार सैलानियों को अमेरिका वापसी टिकट नाल पहुंचना लाजमी है। तब्दीलियां बारे पोर्ट ऑफ एंट्री दे सूचित किया गया सी, पर की बदलिया है ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ इस बारे कोई पहला तो सूचना ਜਾਂ स्पष्टीकरण नहीं दिता गया ਸੀਗਾ और हाले भी किसी ਨੂੰ इस बारे कोई भी चंगी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिस करके हाले भी बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका का पूरा सपोर्ट करेगा। अमेरिका ही नहीं, उस हर देश का सपोर्ट करेगा जिथे उन्होंने भारतीय गैर कानूनी तरीके दे नाल रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का सहयोग करना भी बनता है, क्योंकि अमेरिका दे विच साडे बहुत सारे भारतीय रहंदे ने। अमेरिका का सपोर्ट भारत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अमेरिका विच H1B वीज़ा एक अहम वीज़ा है। इस दे नाल विद्यार्थी वीज़ा भी बहुत अहम वीज़ा मन्निया जाता है। इन्हां वीज़े के थ्रू ही साडे बहुत सारे भारतीय अमेरिका विच रहिंदे ने, नौकरी करते हैं ते पढ़ाई करते हैं, पर उत्थे पहुंचे हुए गैर कानूनी जो लोग ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस कार्रवाई दे विच भारत अमेरिका का पूरा सहयोग दे रहा है। इस सहयोग के चलते ही भारत ने अमेरिका नूं वादा किया है कि उन्होंने देश में जिन्ने भी गैर कानूनी प्रवासी ने उन्होंने देश निकाला दिता जाएगा तो भारत वापस भेजा जाएगा। इस दे नाल भारत ने यह भी कहा है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भी देश निकाले की स्कीम है या फिर देश निकाले की नीति बनाता है या देश निकाला दिता जाता है उन्होंने गैर कानूनी प्रवासियों को जिस भारतीय शामिल होंगे तो भारत उसका सहयोग करेगा। इस बदले एक शर्त भी रखी गई है। भारत वालों यह शर्त रखी गई है कि अगर कोई गैर कानूनी प्रवासी भारतीय निकलता है तो जरूर उसनू अपने वापस मुल्क बुलाएंगे, पर
अगर ऐसा नहीं ਹੁੰਦਾ तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने एक सबूत देना पवेगा, यानी कि एक कागजी सबूत देना पवेगा कि जो उन्होंने गैर कानूनी प्रवासी ਨੂੰ गिरफ्तार किया है वो भारत ਦਾ ही है या फिर भारतीय नागरिक ही है। अगर इस गल का सबूत भारत ਨੂੰ मिलेगा ਤਾਂ ही उस नागरिक ਨੂੰ देश वापसी करनगे, नहीं ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ नहीं स्वीकार किया जाएगा। सो भारत ਵੱਲੋਂ अमेरिका ਦੇ ਨਾਲ बाकी देशों का भी सहयोग किया जा रहा है। उस दे नाल ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने बहुत सारे ऐलान भी किए ने। ट्रंप वालों ये नीतियां जड़ियां सीगियां सब तो पहला तरजीह दिंदियां सी, इस दे नाल ही नाम बदलने की नीति भी उन्होंने रखी सी, गल्फ ऑफ मैक्सीको तो गल्फ ऑफ अमेरिका। ये भी नीति काफ़ी लंबे समय तो चल रही सी कि इसनूं बदलिया जाएगा। इस नाम बदलण लैके गल जिहड़ी सी उन्होंने चोण के दौरान ही चलती आ रही सी और चोणों तो बाद यानी कि जो चोण जित गए उस तो बाद भी उन्होंने इस बारे गल कही सी। फिलहाल मैक्सीकन सरकार ने इसनूं लैके विरोध भी प्रगट किया सी, पर डोनाल्ड ट्रंप नूं शायद इसका कोई फर्क नहीं पिया। पर अज ये नाम बदल गया है, गल्फ ऑफ मैक्सीको तो अज गल्फ ऑफ अमेरिका हो चुके हैं। इस तो अलावा होर भी एक नाम चेंज किया गया है। सो ऐसे बहुत सारे नाम ने जो कि डोनाल्ड ट्रंप वालों चेंज किए गए हैं। फिलहाल इन्हां सब चीज़ों का बाकी देशों से कोई भी फर्क नहीं पवेगा। इस दे नाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि तेल दी कीमतां उन्हां देशों को घटा देनियां चाहिए जो तेल का उत्पादन करते हैं या फिर तेल नूं अपना बेचने ने हर मुल्क के विच, क्योंकि उन्हां दी कीमतां ज़्यादा होने करके जंग विच नहीं रोक पा रहे हैं। जो जंग चली हुई है इजराइल की उसनूं रोकण दे लई, इस जंगबंदी लई बहुत जरूरी है कि इसनूं रोकिया जाए, इसनूं घट किया जाए, तेल दी कीमतां घट कीतियां जाण। रूस यूक्रेन के जंग नूं रोकण दे लई ट्रंप ने यह दावा पेश किया है। फिलहाल ट्रंप ने सब तो पहला यह कहा सी कि रूस इस जंग नूं रोकण दे लई बिल्कुल मंजूर हो चुके, सहमति जताई है, गल करनगे और हुण कह रहे हैं कि पुतिन दे नाल जरूर मुलाकात करनगे, पुतिन दे नाल गलबात करन तो बाद ही वो अगे जाके फैसला करनगे। पर इस दे नाल ही उन्होंने उन्हां देशां नूं भी एक अपील की है कि अपने तेल के दामां नूं घटा दें, क्योंकि अगर तेल के दामां नूं घटाया जाएगा तो रूस यूक्रेन का जंग है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप वालों किया जा रहा है। इस तो अलावा डोनाल्ड ट्रंप वालों होर भी बहुत सारिया नीतियां नूं दस्तखत किए गए थे और इन्हां नीतियां नूं लैके हौली हौली काम भी अगे शुरू होंदा जाएगा। चीन की जे मैं गल करा, चीन नूं लैके हुण टैरिफ की धमकी है उसनूं हुण अमल विच लिआंदा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि 1 फरवरी तो जो टैरिफ की धमकी चीन, कैनेडा, मैक्सीको नूं दित्ती गई सी 1 फरवरी तो शुरू हो जाएगा। पर कैनेडा सरकार भी इससे उल्ट काम करने जा रही है, क्योंकि कैनेडा सरकार ने कहा है कि अगर टैरिफ की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप वालों दी जा रही है तो कैनेडा भी अपना पलटावार करेगा। तो अगर अमेरिका कैनेडा की चीज़ों ते वस्तुओं ते टैरिफ लगाएगा तो कैनेडा भी अमेरिका की वस्तुओं ते टैरिफ लगाएगा और इसका ज़्यादा प्रभाव अमेरिकन से पवेगा। सो इसका असर सिर्फ कैनेडियन से नहीं पवेगा, अमेरिकन से भी इसका बहुत असर पवेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका दे विच महंगाई किते ना किते बढ़ सकती है और एक चिंता का विषय बन सकती है। सो डोनाल्ड ट्रंप को एक अपील की गई है कि अपने टैरिफ वाले विचार को दोबारा सोचन, विचार करन अते फिर ही कोई अपना फैसला लैन। सो बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने भारत का दौरा भी करनगे, भारत के नाल वो चीन भी जाणगे, इस नाल पुतिन नाल मुलाकात करनगे। फिलहाल सब तो पहला उन्होंने पुतिन दे नाल मुलाकात करन दी गल आखी है। पुतिन दे नाल मुलाकात करके वो यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो पहला राष्ट्रपति होंदे तो दुनिया दे विच युद्ध कभी भी ना होण दिंदे, पर हुण अगर वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो पूरी कोशिश करनगे कि इन्हां सारे युद्धां नूं रोकिया जा सके किसी की भी कीमत दे विच। उन्होंने जो बाइडन दी नीति की आलोचना की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाइडन ने बहुत सारी गलतियां की है। इस दे नाल तुहानूं ये भी दस देवां कि डोनाल्ड ट्रंप नूं देश का तीजा राष्ट्रपति बनाउण दा बिल भी पेश कर दिता गया है। जी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव वालों एक बिल पेश किया गया है जिस विच डोनाल्ड ट्रंप नूं देश का तीजा राष्ट्रपति बनाउण दी गल कही गई है। फिलहाल ऐसा नहीं होंदा, कहा जाता है कि कानून के अनुसार सिर्फ 2 बारी राष्ट्रपति बनया जाता है, पर इस तो पहला भी एक साबका राष्ट्रपति से और 4 बारी अमेरिका के राष्ट्रपति बने से, पर हुण डोनाल्ड ट्रंप नूं तीजी बार राष्ट्रपति बनाउण दी गल कही जा रही है। एक गल सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि जो बाइडन के कार्यकाल दौरान जो बाइडन वालों बहुत सारी गलतियां कीतियां गईयां सीगियां और इन्हां सारियां गलतियां नूं सुधारन दे लई डोनाल्ड ट्रंप नूं समा चाहिदा है और इस समय दे विच उन्हां दे 4 साल ते इस तरीके नाल गुजर जाणगे और अमेरिका नूं बहुत ज़्यादा वधिया मजबूत बनाउण वास्ते उन्हां दे विच विकास करन वास्ते अमेरिका नूं ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है और डोनाल्ड ट्रंप की उन्हां नूं जरूरत है। इस करके डोनाल्ड ट्रंप नूं वाधू समा मिलना चाहिए। इस वाधू समय करके ही ये गल कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नूं तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए है। अगर तीसरी बार अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमेरिका में तरक्की कर सकते हैं। पर यह भी कहा जा रहा है कि
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਆਪ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।